பழனி முருகா அரோகரா. பழனி முருகா அரோகரா. Om Guru Bhyo Namaha. Good evening, ladies and gentlemen. It is my pleasure to invite you all for the first ever mobile app launch. Frankly speaking, a historical event in the world of music, created by a single individual in terms of the compositions, the music, and the recording arena with his own creative talents. We now invite Sri Srinivas Gopal, the person behind the technological application in broadcasting the musical tracks of the mobile app called Nritya Sankirtana Arpana. Good evening to everybody. Dr. Krishnamurthy just wanted me to share a few, some information about how we built the app. We already did about a couple of years back. I was thinking about doing some apps for just like learning the classical art forms. So we did one for learning Bharatanatyam, in which Mrs. Savitri was the chief guest in Kapaleshwar Kovil. Then after that, we started working on Dr. Krishnamurthy's app. In fact, Dr. Krishnamurthy provided us some very high quality recording in the studio. More than 3-4 times he revised the audio tracks, and then he sent it to us. It also he also understood that the technical side of it also, so that also helped us in easily building the app. So basically, just the synopsis is that most of the music is kept on the cloud. There's a cloud server. All the MP3 files are kept on the cloud server, and on request, it's just downloaded to your smartphone. So basically, you must have a good internet connection. Also, your smartphone must be relatively free of all other apps installed. It works well, and also. Because Dr. Krishnamurthy recorded it so many times, we've got a very high quality audio output. And also, if you have seen the Saregama app, I think many of you would have seen Saregama app. So Saregama app provides easy search and filters and all that. So you can search by artist, search by genre, raga, tala, everything. So similar to that, we've also constructed this app. You can search by genre, filter, and so on and so forth. And basically, we didn't have any support of the industry, and also we just some 4 or 5 like-minded individuals. We just brainstormed, and then we finished the work. And after this launch is over, the app will be published to the Play Store within 10 days. So if you want to have a link, you can just request Dr. Krishnamurthy or anybody related to Kirtana. So they will just provide the link. You can download it. Okay. And I just wish to thank Dr. Krishnamurthy for giving me this chance to do the app for him. What is the difference between CDs and app? Can you just tell them Yeah, the the CD and app is that CD, you have to take a CD player along with you wherever you go. But the app, you just have to install the app once on your Android phone. It remains with you. And moreover, the songs are not downloaded onto the phone's memory. The song, anytime you download it, later on you can delete it also. So it doesn't make your phone very heavy. Yeah, so because the songs are nearly it goes into several MBs, and so it cannot be kept on the phone's memory. So we have kept it on the cloud server. But once you download it, you can always, we have given a provision to delete it. So, and also you can uninstall the app, or you cannot uninstall the app. If you purchased it, you cannot uninstall the app. You can always delete the song, and then we also provided English lyrics for the song. So completely the meaning of the song, also the song in the English lyrics also, we are providing it. Yeah, you cannot copy the track. Once it comes downloaded to the local, you will not be able to just connect it to your computer and take the song. We have just hidden it also. So we've done all kind of security to just protect his songs, like, basically. So it's a very kind enough to come with us. It was just an idea, but he did it very nicely. The greatest thing is that anybody can download from anywhere from the country, whichever country they are in, Bharatanatyam dancers or vocalists. So all that I have to do is just give them all the links, and people have to share it
number of times, so that becomes geometrically progressive things, so that people will be able to understand what is the app about. See, I would have also sung Anturo Mahanubhavulu, but anybody has sung it. But these songs are totally new, so nobody has heard it, but except for Madam. She had come for the launch of this book, which was released on Nritya Geetharpana 2 years back by Lakshman Sir and Jayashree. So that I have added to this app, plus many more bhajans and nama sankirtanams and ghazal, which is all bhakti oriented. So I will just sing that. Really, thank you. Yeah, thank you very much. Srinivas. Thanks once again. Thanks a lot. Thank you, sir. We shall now have an excerpt from the mobile app by Sri P.S. Krishnamurthy, which would also include a dance item presented by a very promising upcoming dancer, Sri Shyam Subramanian. அன்னையே நின் பாதம் பணிந்தேன் அருள் பூரி அன்னையே நின் பாதம் பணிந்தேன் அருள் பூரி அன்னையே நின் பாதம் பணிந்தேன் அருள் பூரி பன்னகபூஷணல் மகிழும் பவனி பன்னகபூஷணல் மகிழும் பவனியல்ன பூரணி பிரசன்ன வதனி ராணியல்ன பூரணி பிரசன்ன வதனி ராணியல்ன பூரணி பிரசன்ன வதனி ராணியல்ன பூரணி பிரசன்ன வதனி ராணியல்கள் போக்கி பேரின்பம் தந்தாதரி நல்கள் போக்கி பேரின்பம் தந்து ஆதரி நல்கள் போக்கி பேரின்பம் தந்து தரியல்ன நடையுமதி அற்புத நடனமும் மீன விழியும் காருண்ய பார்வையும் அல்ன நடையுமதி அற்புத நடனமும் மீன விழியும் காருண்ய பார்வையும் அன்பு மிகு கரமும் அபயஹஸ்தமும் அன்பு மிகு கரமும் அபயஹஸ்தமும் என்றும் எனது அக கண்ணில் காட்சி தர அன்னையேனில் பணிந்தேன் அல்ன நடையுமதி அற்புத நடனமும் மீன விழியும் காருண்ய பார்வையும் அன்பு மிகு கரமும் அபயஹஸ்தமும் என்றும் எனது அக கண்ணில் காட்சி தர அன்னையேனில் பாதம் பணிந்தேன். சின்னவன் என்னை மன்னே தருள்வாய் புன்னகை புரிந்து சின்னவன்
என்னை மன்னே தருள்வாய் புன்னகை புரிந்த சின்னவன் என்னை மன்னே தருள்வாய் புன்னகை புரிந்த சின்னவன் என்னை மன்னே தருள்வாய் புன்னகை புரிந்து பொன்னும் பொருளும் அலாதொன்றும் அறியா நினையா பொன்னும் பொருளும் அலாதொன்றும் அறியா நினையா பொன்னும் பொருளும் அலாதொன்றும் அறியா நினையா சின்னவன் என்னை மன்னே தருள்வாய் புன்னகை புரிந்து அவனிதனில் பிறந்து மழலையென தவழ்ந்து கலைகள் பல கற்றும் பதமலரை தோழா அவனிதனில் பிறந்து மழலையென தவழ்ந்து கலைகள் பல கற்றும் பதமலரை தோழா சின்னவன் என்னை மன்னே தருள்வாய் புன்னகை புரிந்து மாத மதனி மத மணி மரிகதா நீ மாத மதனி வாணி நீ மாத மதனி மதமணி மரிகதா நீ மாத மதனி வாணி நீ மார ஜனனி மனோன்மணி மரகதாங்கி நீ மந்தகமணி மானி நீ மார ஜனனி மனோன்மணி மரகதாங்கி நீ மந்தகமணி மானி நீ சின்னவன் என்னை மன்னே தருள்வாய் புன்னகை புரிந்து மாயே எனது உள்ளம் குடிகொண்ட தாயே அம்பா மாயே எனது உள்ளம் குடிகொண்ட தாயே புவனம் எங்கும் நிறை நீயே மரகத மணி நிபகே சுரமுனி வந்தித பாதே கவிஜன ஹೃದಯ சம்மோதே சுந்தரமூர்த்தி ஜாயே நடன நாட்யலய விசாரதே நத ஜன பாலிதே நமஸ்தே மாயே எனது உள்ளம் குடிகொண்ட தாயே புவனம் எங்கும் நிறை நீயே மரகத மணி நிபகே சுரமுனி வந்தித பாதே கவிஜன ஹೃದಯ சம்மோதே சுந்தரமூர்த்தி ஜாயே நடன நாட்யலய விசாரதே நத ஜன பாலிதே நமஸ்தே சின்னவன் என்னை மன்னே தருள்வாய் உன்னகை புரிந்து சின்னவன் என்னை மன்னே தருள்வாய் அம்பா परमेश्वर अवतार परमेश्वर अवतार परमेश्वर अवतार परम आचार्य गुरुदेव शरणं परमेश्वर अवतार परम आचार्य गुरुदेव शरणं परमेश्वर अवतार परम आचार्य गुरुदेव
அவதாரா பரமாச்சாரிய குருதேவா சரணம் பரமேஸ்வர அவதாரா தரணியில் தொண்டர்கள் துயரும் தீர 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 இரு சரண கமலம் தன்னில் ஆதரவருள் பெற தரணியில் தொண்டர்கள் துயரும் தீர இரு சரண கமலம் தன்னில் ஆதரவருள் பெற பரமேஸ்வர அவதாரா பரம ஆச்சாரிய குருதேவா சரணம் பரமேஸ்வர அவதாரா சஞ்சலம் தீர மனதில் சஞ்சரிப்பாய் சஞ்சலம் தீர மனதில் சஞ்சரிப்பாய் சஞ்சலம் தீர மனதில் சஞ்சரிப்பாய் சஞ்சலம் தீர மனதில் சஞ்சரிப்பாய் வாஞ்சையோடு என்னை அரவணைப்பாய் சஞ்சலம் தீர மனதில் சஞ்சரிப்பாய் வாஞ்சையோடு என்னை அரவணைப்பாய் வாஞ்சையோடு என்னை அரவணைப்பாய் ரஞ்சனி அருளோடு பாட வைப்பாய் 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 என் நெஞ்சினில் என்றும் நீ இருப்பாய் எந்தன் நெஞ்சினில் என்றும் நீ இருப்பாய் காஞ்சி மாநகர் மாமுனியே காஞ்சி மாநகர் மாமுனியே காஞ்சி மாநகர் மாமுனியே சந்த ஜனமகார்ண வசந்தனே காஞ்சி மாநகர் மாமுனியே சந்த ஜனமகார்ண வசந்தனே காஞ்சி மாநகர் மாமுனியே சந்த ஜனமகார்ண வசந்தனே நளின காந்தி ஒளி நயனனே நளின காந்தி ஒளி நயனனே நளின காந்தி ஒளி நயனனே நளின காந்தி ஒளி நயனனே கருணா சிந்து பைரவனே சிந்து பைரவனே நளின காந்தி ஒளி நயனனே கருணா சிந்து பைரவனே நளின காந்தி ஒளி நயனனே கருணா சிந்து பைரவனே நாத நாம கிரியாலோலனே நாத நாம கிரியாலோலனே ஓம் 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 எனும் நாத நாம கிரியாலோலனே ஓம் 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 எனும் நாத நாம கிரியாலோலனே அநாத பக்த ஜனபாலனே நாத நாம கிரியாலோலனே அநாத பக்த ஜனபாலனே ஸ்ருதி சாஸ்திர கம்ய நிபுணனே
ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯ ನಿಪುಣನೇ ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯ ನಿಪುಣನೇ ಕದನ ಕುತೂಹಲ ಬಾಲನೆ ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯ ನಿಪುಣನೆ ಕದನ ಕುತೂಹಲ ಬಾಲನೆ ಕಾಂಚಿ ಮಾನಗರ್ಮ ಮುನಿಯೇ ಸಂತ ಜನ ಮಹಾರ್ಣ ವಸಂತನೆ ನಳಿನ ಕಾಂತಿ ಒಳಿ ನಯನನೇ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ಭೈರವನೇ ನಾದ ನಾಮ ಕ್ರಿಯಾಲೋಲನೆ ಅನಾಥ ಭಕ್ತ ಜನಪಾಲನೆ ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯ ನಿಪುಣನೆ ಕದನ ಕುತೂಹಲ ಬಾಲನೆ ಕದನ ಕುತೂಹಲ ಬಾಲನೆ ಕದನ ಕುತೂಹಲ ಬಾಲನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವತಾರ ಪರಮ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುದೇವಾ ಶರಣಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವತಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುದೇವ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಗುರುದೇವ ತದರಿನ நீலமணி மாலை மார்பா நீலமணி மாலை மார்பா மாதவ நீலமணி மாலை மார்பா மாதவா கருணாலவால ஸ்ரீ பாலகோபால நீலமணி மாலை மார்பா மாதவ கருணாலவால ஸ்ரீ பாலகோபால நீலமணி மாலை மார்பா கோலமயில் பீலி அணி பால்வடியும் முகத்தவ கோலமயில் பீலி அணி பால்வடியும் முகத்தவ கோலமயில் பீலி அணி பால்வடியும் முகத்தவ கோலமயில் பீலி அணி பால்வடியும் முகத்தவா பாவரன் என்னாவில் உந்தன் பதம் பதித்து நின்றவா கோலமயில் பீலி அணி பால்வடியும் முகத்தவா பாவரன் என்னாவில் உந்தன் பதம் பதித்து நின்றவா பாவரன் என்னாவில் உந்தன் பதம் பதித்து நின்றவா மரிசனித மரிசனித தசரி மரி மத மதச தசரி மரிசனித மரிசனித தசரி மரி மத மதச தசரி மரிசனித மரிசனித தசரி மரி மத மதச தசரி மரிசனித மதசரி சனிதம தசரிமா மரிசதா நீலமணி மாலை மார்பா மரிசனித தசரி மரி மத மதச தசரி மரிசனித மரிசனித
sari mari mada mada sada sari mari sani da mada sari sani da ma da sari ma mari sada நீலமணி மாலை மார்பா பூவினில் தேனுகரும் வண்டு போல் உனை பருக பூவினில் தேனுகரும் வண்டு போல் உனை பருக ஆவலோடு குருவாத பூரி தேடி வந்தேன் பூவில் நுரை தேனுகரும் வண்டு போல் உனை பருக ஆவலோடு குருவாத பூரி தேடி வந்தேன் மேள தாளம் முழங்க தாளப்பொலி முள் நடக்க மேள தாளம் முழங்க தாளப்பொலி முள் நடக்க கஜவீரன் புனை தாங்க நினதுருவம் என்னுள் கலக்க மேள தாளம் முழங்க தாளப்பொலி முள் நடக்க கஜவீரன் உனை தாங்க நினதுருவம் என்னுள் கலக்க கரிவரதா கரிவரதா என்றதும் தருள தாமதம் செய்யாத மறை புனித கரிவரதா என்றதும் அருள தாமதம் செய்யாத மறை புனித மதமதை கொன்றவா அகத்தினை வென்றவா நீலமணி மாலை மார்பா கரிவரதா என்றதும் அருள தாமதம் செய்யாத மறை புனிதா கரிவரதா என்றதும் அருள தாமதம் செய்யாத மறை புனிதா மதமதை கொன்றவா அகத்தினை வென்றவா நீலமணி மாலை மார்பா மாதவ கருணாலவல ஸ்ரீ பால கோபால நீல மணி மாலை மார்பா மாதவா தகதினதும் ததினதும் தினதும் ததில்லான தகதினதும் ததினதும் தினதும் ததில்லான தகதினதும் ததினதும் தினதும் ததில்லான ததிங்கிணதும் 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 தகதினதும் ததினதும் தினதும் ததில்லான ததிங்கிணதும் 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 தகதினதும் ததினதும் தினதும் ததில்லான ததிங்கிணதும் 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 தகதினதும் ததினதும் தினதும் ததில்லான ததிகிணதும் 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 தகதினதும் ததினதும் தினதும் ததில்லான தத்திகிணதும் ததிகிணதும் ததிகிணதும் தகதினதும் ததினதும் தினதும் ததில்லான தத்திகிணதும் ததிகிணதும் ததிகிணதும் தகதினதும் ததினதும் தினதும் ததில்லான தகதினதும் ததினதும் தகதினதும் ததினதும் தகதினதும் ததினதும் ததினதும் ததின தகதினதும் ததினதும் தினதும் ததில்லான தகதினதும் ததினதும் தகதினதும் ததினதும் தகதினதும் ததினதும் ததினதும் ததின தகதினதும் ததினதும் தினதும் ததில்லான
ததிகிணதோம் ததிங்கிணதோம் தத்திங்கிணதோம் தகதினதோம் ததினதோம் தினதோம் ததில்லா மதமகந்தை ஒழித்தோம் மதமகந்தை ஒழித்தோம் சினம் கரைந்து தணிந்தோம் தன்மயத்தில் இணைந்தோம் மனம் கனிந்து வரமு வந்த பரமஸ்கந்த மதமகந்தை ஒழித்தோம் சிரம் கனைந்து தணிந்தோம் மதமகந்தை ஒழித்தோம் சினம் கரைந்து தணிந்தோம் தன்மயத்தில் இணைந்தோம் மனம் கனிந்து வரமு வந்த பரமஸ்கந்த மதமகந்தை ஒழித்தோம் சினம் கரைந்து தணிந்தோம் தன்மயத்தில் இணைந்தோம் மனம் கனிந்து வரமு வந்த பரமஸ்கந்த மதமகந்தை ஒழித்தோம் சினம் கரைந்து தணிந்தோம் தன்மயத்தில் இணைந்தோம் மனம் வந்து மரமு வந்த பரமஸ்கந்த தக தகிடதின்னத்தோ தகதிவிதின்னத்தோ தகிடதின்னத்தோ தகதின்னத்தோ தின்னத்தோ தின்ன தகதினதோ ததினதோ தினதோம் ததில்லானா மதமகந்தை ஒழித்தோம் சினம் கரைந்து தணிந்தோம் தன்மயத்தில் இணைந்தோம் மனம் கனிந்து வரமு வந்த பரமஸ்கந்த தகதகிடதின்னத்தோம் தகதிவிதின்னத்தோம் தகிடதின்னத்தோம் தகதின்னத்தோததின்னத்தோம் தகதினதோ ததினதோ தினதோம் ததில்லானா ததிங்கிணதோ 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 தகதினதோ ததினதோ தினதோம் ததில்லா தினதோம் ததில்லா தினதோம் ததில்லா Shyam, you would like to do it? Just one small item, just if you don't mind. Shyam is an upcoming artist in Bharatanatyam. I have composed a Nayaka Varnam for the male dancers, so I thought he's an upcoming artist from Chennai. He's just heard it today in the morning, today just presenting it, so any shortcomings from my side or his side, please excuse us. This is in Dharmavati. Naturally, the Nayika should be the Dharmavati in the future days, so therefore I'm putting in the Shullanan Vandene Shullanan Vandene Diname Penninami 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 Shullanan Vandene Shullanan Vandene
மல்லிகை மெல்லிடை மல்லிகை மெல்லிடை அல்லல் மல்லிகை மெல்லிடை அல்லல் செய்யும் வேதம் 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 கல்லல்ல உன் நெஞ்சும் கனிவாய் தருவாய் 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 என்று சொல்ல நான் வந்தேனே தினமே பெண்ணினமே சொல்ல நான் வந்தேனே Now we come to the highlight of this evening, the launch of the mobile app Nritya Sankirtana Arpanam. I invite on behalf of RK Convention Center our respected chief guest Srimati Nandini Ramani and Shri B.A. Ram sir to the dais to bless Shri PSK on his technical endeavor related to music and dance. A few words about our chief guests of today's evening. Nandini Ramani, daughter of the illustrious Sanskrit scholar Padma Bhushan Dr. V. Raghavan, has been groomed from the age of 5 by the legendary T. Bala Saraswati and Nattuvanar K. Ganesan in an unbroken chain of association till 1984. She is one of the most senior torchbearers of the Bala Saraswati tradition, both as performer and teacher, carrying forward the Natya Sampradaya to all the parts of India. Following the footsteps of her beloved father, she continues to direct and produce Sanskrit plays under the banner of Sanskrita Ranga,
and also has various performances and lecture demonstrations to her credit in prestigious platforms like Madras Music Academy, universities, and Center of Art and Culture in the US, Canada, UK, Netherlands, and France. The most sought after acharya for innumerable dance gurus and practitioners as a resource person on various themes and concepts. She's always had the positions in the hierarchy of music and dance, to cite a few: the Secretaryship of Music Academy, Executive Board Member of Sangeet Natak Academy, New Delhi, expert member in the Ministry of Culture, and a dance writer and critic for the columns of Hindu. We're extremely grateful to ma'am for gracing this occasion as a cultural patron of fine arts. Shri B. Anantaraman sir is an engineer by profession but a singer by passion of Nama Sankirtanam. Having served a major portion of his life in Gulf countries, Sri Anantaraman sir has always patronized devotional music and pravachanams, taking the initiative of inviting legends in these above mentioned genres. He has always followed the path of devotion and has been inspired by Sri Pitukuli Murugada's way of rendering bhajans. Sri PSK's tour, the first tour when he had been to Gulf in the 1990s, was a great success due to the dedicated endeavors of Sri B. A. Ram Mama. Today we are extremely pleasured and privileged to honor him for his yeoman service to Sankirtanam community. We would now request the chief guest to open up the app, mobile app. It's a very interesting thing that apps are very much in common in most of the mobiles. They are used for playing games. But this is not a game. Music is a big entertainment industry. It's also something which is going to give many people a lot of. I'm sure this is the first mobile app. I'm sure there are many mobile apps which are going to come, which is not part of the film but also the Carnatic music. I'm sure Ghana.com, Sarigama.com, they have got lots of songs, but which are all sung and it's all popular. But this app is very unique for the simple reason that these songs are not available in any of the apps, since these are all composed by myself, and these songs are definitely suitable for dance as well as for vocalists who are in search of new vistas to present their this thing. I would now request Sri Srinivas Gopal to give the mobile to Srimati Nandini Madam to just touch the thing, and from the mobile, it is not recorded in the mobile, it is actually an app, and the app looks like this is a simple screen. When she touches, you can see the. You can show it to Udla. Just a minute. This is the app. This looks like. So as Srinivas said, this cannot be downloaded by any other mobile other than the mobile that is downloading, and it cannot be shared by people. So it's a very personal collection of songs that people would have, and I'm sure many dancers and vocalists would be interested as and when we start sharing about this app more and more, I'm sure.
we now ask Madam to bless the app and our endeavors to create this. ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினர், ஸ்ரீ அனந்தராமன், ஸ்ரீமதி சாவித்ரி மற்றும் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா ரசிகர்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்களை முதல்ல சொல்லிக்கிறேன். கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களை ஒரு 5 வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அவரை தெரியும். அவர் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி அந்த புஸ்தக ரிலீஸும்போது தான் அவரை பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் ஆற்றுக்கு வந்து ரொம்ப அவருடைய பாடல்களை பற்றி அவரோட நிறைய பேசக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது. ரொம்ப நல்ல ஒரு சத்தான சாகித்யங்களை பண்ணக்கூடிய சக்தி உடையவர். அதுவும் குறிப்பாக நாட்டியத்துக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கார். அதை பற்றி நிறைய அவரோட டிஸ்கஸ் பண்ணினேன். அப்போ நிறைய சஜஷன்ஸ்லாம் சொன்னேன். அது இந்த அளவில் இப்போ ரொம்ப மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் அவர் கொண்டுட்டார். அது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா எனக்கெல்லாம் இந்த ஆப்பெல்லாம் நான் ஒன்றும் அதெல்லாம் எனக்கு பண்ணவே தெரியாது. இப்போ தான் நாங்கள்லாம் ஏதோ ஒரு பழங்கால இதுலேருந்து கொஞ்சம் இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். எதையா டச் பண்ணால் அது எங்கேயாவது போய்டுறது, ஃபோன் தானாகவே போட்டுக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் பயமாக இருக்குது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை அதுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும்னாக்கா நினச்சே பார்க்க முடியல. என்னை விட பெரியவா சாவித்ரி அக்கா அவளுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப பிரமிப்பாகவே இருக்கும். பட் இதுதான் இப்போது ஆன்கோயிங் ட்ரெண்டு. என்னுடைய மாப்பிள்ளை கிரி ட்ரேடிங் ரங்கநாதனுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சவா அவள்லாம். அவளை மாதிரி இருக்கிறவாள்லாம் தான் இதெல்லாம் பேசணும். எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது. ஆனால் சாகித்யங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரசித்தேன் அவருடைய புஸ்தகங்களை பார்க்குறது. அந்த ஸ்வராட்சர யூசேஜஸ்ஸு, ஒரு நாட்டியம் அவருக்கு தெரியுமா, ரொம்ப தெரியுங்கிற அளவில் அப்படிலாம் சாகித்யம் எழுதியிருக்கார் அவர். ஒரு அபிநயத்துக்கு எப்படி ரொம்ப ஒரு ஸ்கோப் கொடுக்குற மாதிரி. குறிப்பாக இப்போ நம்ம கேட்ட தர்மவதி வர்ணம் வந்து நாயக்காளுக்கு வந்து வர்ணமே ரொம்ப கம்மி. 4 பண்ணினது எல்லாமே வந்து நாயிகா வெரைட்டியை சேர்ந்தது தான். ஸ்வராட்சரம், த்விதீய பிராசம், இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை, லிட்ரரி மெரிட்ஸு, அப்புறம் எமோஷ்னல் கண்டென்ட், நிறைய சம்ஸ்கிருத பதங்கள் எப்படி சிவன் மாமா அதில் பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு அழகான அமைப்பு கூடிய சாகித்யங்கள்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கார். அவருடைய பாட்டே சொல்கிறேன், இன்றைக்கி நம்ம கேட்டது கொஞ்சம்தான், ரொம்ப அருமையான பாட்டு வருது. அவர் ஒரு எப்படியோ பிரமாதமாக இருந்திருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி இந்த விழாவை கூட அவர் ஏன் இப்படி சுஷ்கமாக பண்ணியிருக்காருன்னு எனக்கு தெரில. மெட்ராஸ்காரால் இருந்து அதை தூள் பரத்தியிருப்பா. அவர் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணியிருக்கணும். காத்தால பேப்பர்லெல்லாம் எதிர்பார்த்தேன். ஏன்னா சின்ன விஷயத்த கூட இந்த காலத்தில் நான் எங்கள் காலத்தில் இந்த சேரை நகர்த்தினேன்னா பேப்பரில் போட்டுக்கிறா இப்போது. அப்படி ஒரு நடக்கிறது இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நாட்டியத்துக்கு இவ்வளோ சாகித்யங்களை பண்ணி நூற்றுக்கணக்கில், அதுவும் 5-10 பண்ணினோடனே நான் வாக்கியக்காரர்னு சொல்லிக்கிற காலம் இப்போது. நான் தான் கீர்த்தன்கார் அப்படின்பா. அந்த மாதிரி ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் பப்ளிசிட்டி நாளில் இவ்வளோ அமைதியாக இவ்வளோ ஒரு நல்ல பெரிய வசதியான காரியம் பண்ணி அவர் ஆர்கே சாரை நான் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுறேன். ஏன்னா நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரியாதெல்லாம் அவர் தான் இங்கே தான் நடத்துவார். சாதாரணமாக இங்கே நிறைய பேர் அவர் சேர்த்துடுவார். இன்றைக்கி என்னமோ அவர் சேர்க்கல. அவரை நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன், ஏன் இதுக்கு நீங்கள் நிறைய பேரை கொண்டு வரலன்னு. அந்த மாதிரி இந்த சாகித்ய விசேஷங்கள் என்னென்னா, 4 அப்புறம் நாட்டியத்துக்குன்னு நிறைய நாளைக்கு காம்போசிஷன்ஸ் இல்லாமல் அதே தான் பண்ணின்னு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் இங்கே நிறைய பேர், மதுரை முரளிதரன், அஃப்கோர்ஸ் தண்டாயுத பணிப்பிள்ளை கேட்கவே வேணாம், மகா மேத சிவன் மாமா. அந்த அடியை ஒட்டி அவரோடதில் எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சின்னா, ஒரு வர்ணம்னு எடுத்துனா கூட ஒரு அமைப்பு, ஸ்ட்ரக்சர். இந்த பாடுறவா எல்லாம் இந்த வர்ணம் பண்ணுறது சாவித்திரி அக்கா ஒத்துப்பா என்னோட.
அவள் பண்ணுற வர்ணங்கள் எல்லாமே வேறு மாதிரி இருக்கும். அவள் ஸ்ட்ரக்சரு அவள் நாட்டியத்துக்குன்னு திங்க் பண்ணினாளான்னு கூட எனக்கு சில சமயம் சந்தேகமாக இருக்கும். ஆனால் அவளுக்கெல்லாம் பிரக்யாத்தி இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் பிரபலமாக ஆச்சு. ஆனால் அந்த நால்வரோட ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது இருக்கே அது ரொம்ப முக்கியம் வர்ணத்துக்கு. அதை ஒட்டி இருக்கும் அவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் பண்ணினது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அழகாக பல்லவி பல்லவி முக்தாய்க்கு அப்புறம் சரணஸ்வரங்கள்லாம் வந்து சாகித்யத்தோட பாலசரஸ்வதி அம்மா என் குரு சொல்வார், சரணத்துக்கு சரணஸ்வரங்களுக்கு சாகித்யம் இல்லைன்னா அது பண்ணவே வேணாண்டி, பேசாத விடு, அது சுவாதி திருநாளாக இருந்தானே யாராக இருந்தா என்ன அப்படிம்போது சுமசாயக்க சொல்லி கொடுத்துட்டு பண்ண வேண்டான்ட்டா. ஏன்னா சரண ஸ்வரத்துக்கு சாகித்யம் இல்லை, அது என்ன அப்புறம் இருக்குதுல்ல அப்படின்னா. அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷ்னல் கான்டென்ட், அந்த ஸ்கோப் ஃபார் இம்ப்ரவைசேஷன், அந்த ஒரு டெலினியேஷன், ஒரு ஐடியா எடுத்துருந்தா இன்றைக்கி அந்த பையன் நிறைய பண்ணியிருக்கலாம். குழந்தை அவன் இப்போ தான் நாட்டியம் கற்றுக்கிறான், நல்லா மன்னிக்கப்படலாம். ஏன்னா அந்த வரிகள்லாம் ரொம்ப அழகான வரி. மனம் கல்லோன்னு கேட்குற இடங்கள்லாம் பலவிதமாக அதை போட்டு அலசலாம் அந்த சஞ்சாரிகளை. இந்த ஆப் எப்படி அவர் இன்னும் பிரபலப்படுத்தி எப்படி ரீச் பண்ணுவார்னு தெரில. இதை பற்றி ஏதாவது ஒரு பெரிய ஸ்ருதி புஸ்தகத்தில் வேணால் நான் எழுதலாம். பெரிய அளவில் இதை எழுதி இதை ஒரு பிரபலப்படுத்தணும். அப்போ தான் இந்த விழா நடந்தது, இது இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஒரு மொபைல் ஆப்பில் இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா இப்போ எல்லா அக்கேஷன்ஸ்க்கும் எல்லா விதமான காம்போசிஷன்ஸும் வேண்டியிருக்கு. மெட்ராஸில் பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸ் இவெண்ட்ஸ், சங்கீத கச்சேரியில் கூட நிறைய பாடுற மாதிரி. இப்போ இன்றைக்கி பாடின அன்னையே வர்ணம் ஓப்பனிங் வர்ணமாக பிரமாதமாக கச்சேரியில் பாடக்கூடிய வர்ணம். அதையே விமென்ஸ் டேக்கு கொடுக்கலாம், எல்லோரும் காத்துன்றப்ப. ஏன்னா அன்னையை பற்றி எங்கே தண்டாயுத பண்ணி பிள்ளைக்கு அப்புறம் இவர் தான் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அன்னையேன்னு. ஆமாம், அவரோட வர்ணம் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சு. அப்போ ஓடுவா நம்ம டான்ஸர்ஸ்லாம் ஃப்ரான்டிக்காக, அது எதோ காம்போசிஷன் இருக்கா இது இருக்கான்னு. இந்த மாதிரி ரசபாவன் இருக்கக்கூடிய காம்போசிஷன் எல்லோரும் நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன். அவளே இவளே பூரணியே நாரணியே இப்படியே இந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸை போட்டு அதுக்குன்னு அபிநயம் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு ரசமாக கிடைக்காது. இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ஒரு சென்டென்சஸில் அழகாக அமைகிற ஒரு கருத்துகள் இருக்கா மாதிரி இருக்கிற ஒரு பேஸ் இருக்குது பாருங்க. இது நாட்டியத்துக்கு ரொம்ப அது எப்படி அவர் அதெல்லாம் பெரியவாளை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ஒன்று. அவருக்கா உள்ளேருந்து வரணுமே அதுக்கேற்ற மாதிரி. அதுக்கு நான் அவரை ரொம்ப பாராட்டுறேன். பாட்டுக்கு உண்டான சாகித்யங்களும் சரி, அதுவும் நிறைய பார்த்தேன் அந்த அவருடைய ஒர்க்கில். நாட்டியத்துக்கு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஸ்வயம் வந்திருக்கிற ஒரு மேதைன்னு அவரை சொல்லணும். இந்த ரொம்ப மேதையாக இருக்கிறதுனால தான் போல இருக்கும் அவர் தன்னை பிரகடனப்படுத்திக்கவே மாட்டார். நான் இப்போ ஒரு கிங் ஷாஹஜின்னு தஞ்சாவூரில் அவருடைய அருமையான காம்போசிஷன்ஸ்லாம் எடுத்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணேன். அது தலைமை தாங்கிற அன்றைக்கி பேஸ் நாராயணசாமி சார் ஒரு வார்த்தை சொன்னார். இவ்வளோ 300 பதங்கள் தியாகராஜா தியாகேஸ்வர், திருவாரூர் தியாகேஸ்வரை பற்றி பண்ணியிருக்கார். தியாகேஸ்வருக்கு மத்தியான பூஜை ஆகி மணி அடிக்கிற வரைக்கும் ராஜா சாப்பிட மாட்டாராம் தஞ்சாவூரில். அங்கேருந்து ரிலே மாதிரி அந்த நாளில் ஒரு மணியாக அடித்து தஞ்சாவூருக்கு மத்தியம கால பூஜை ஆயிடுத்துன்னு சொன்னப்புறம் தான் அவர் சாப்பிட உட்காருவார். அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டன்ட் பக்தர். 300 சாகித்யங்களுக்கு மேலே எழுதியிருக்கார். சரஸ்வதி மஹாலில் இன்னும் பப்ளிஷ் ஆகாததெல்லாம் இருக்குது. அவரது ஏன் பிரபலமாகலை அப்படின்னா, சார் பிஎஸ்என் சார் சொன்னார், அவர் பக்தியும் தன்னுடைய ஒரு இன்வால்மெண்ட்டையும் வச்சுட்டு தியாகராஜாவுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் பேஷன், தன்னை நாயக்கியாக தன்னை பக்தனாக பலவிதமாக தன்னை இமேஜின் பண்ணிட்டு அந்த பக்தியில் திளைச்சிருந்திருக்கார். அவர் இது 10 பேர் கொண்டு போனோம், ஒரு மகாராஜா சுவாதி திருநாள் மாதிரி கூட வடிவேலு வழியாக வெளியில் கொண்டு வரணுங்கிறதுலாம் அவர் சிந்தனையே பண்ணலை. அந்த ஒரு சாகித்யங்கள் எடுத்துனேன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய அந்த மாதிரி மகான்கள்லாம் நம்ம நாட்டில் இருந்திருக்கா. அந்த வழியில் இப்போ இந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி கண்டெம்ப்ரரி ஆத்மாக்கள்லாம் வந்திருக்குங்கிறது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா அவளை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறதுல தான் இருக்கா இப்போது. ஐ விஷ் நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறவா எல்லோரும் இதை 100 பேர்கிட்ட சொல்லணும். இந்த மாதிரி நடந்தது, பாம்பே கிருஷ்ணமூர்த்திங்கிறவர் இந்த மாதிரி பண்ணினார், என்னால் ஸ்ருதியில் எழுத முடியும், இல்லை ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி ஹிந்துவுக்கு தர முடியும். சாவித்ரி அக்கா ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லலாம், அமெரிக்கா போகிறதெல்லாம் சொல்லலாம், நானும் வரவா போகிறவா கிட்டலாம் சொல்லலாம், எங்கள் டாக்டர் ராகவன் சென்டர்கிட்டேருந்து.
அப்படி பிரபலம் ஆகணும். ஏன்னா எப்படி நால்வரோடது வழி வழியாக வந்து அவளுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தாக்கம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பெரியவாள்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. இந்த காலம் வரைக்கும் அந்த தாக்கம், அந்த இம்பேக்ட்டுங்கிறது இருக்குங்கிறத கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுடைய காம்போசிஷன்ஸில் பார்க்குறதே தெரியுது. மனசை தொடர அளவில் ஒரு உருக்கமான சாகித்யங்கள்லாம் இருக்குது. அது நிறைய கேட்டு அனுபவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு முன்னையும் கொடுத்தார். இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு நம்ம அதையும் இன்றைக்கி ஒரு டேஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சுது. குறிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் சமயத்தில் இங்கே வந்து இருந்து ஒரு பெரிய நாட்டியமணிகள்கிட்ட அந்த நாள்லேயும் உண்டு காம்போசிஷன் பண்ணால் பெரியவாக்கிட்ட கொடுத்து பாட சொல்லுவேன். எங்கள் அப்பா வந்து ஷியாமா சாஸ்திரி பேரில் மைத்திரி பஜத்தை உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கதை, மற்ற அந்த மாதிரிலாம் காம்போசிஷன்ஸ் பண்ணி எம்எல்வி அம்மா, எம்எஸ் அம்மா, அப்புறம் பாலமுரளி சார் இவாட்டெல்லாம் கொடுத்து அவள் வழியாக வந்தால் ஒரு ரீச் இருக்கும். ஒரு கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கிறது ஒரு இந்த நாளில் முன்னணியில் இருக்கிற யாராவது ஒரு நாட்டிய கலைஞர் கொடுத்து வர்ணத்தை இந்த வர்ணத்தை பண்ணுங்க இந்த தரம் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே இருந்து ஒரு அவள் ஆடுற ஒரு 5 ஃபெஸ்டிவல்லையும் அவள் அதை பண்ணினாள்னா ஒரு வர்ணம், ஒரு பதம், ஒரு தில்லானா இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி ஒரு 3-4 டான்ஸஸ் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுக்கணும். என்னென்னா ரீச் ஆகணும். அப்போ தான் நிறைய அந்த மாதிரி நடக்கணும். ஏன்னா சாகித்யங்கள் பண்ணுறதுங்கிறது மற்றவாளை ரீச் ஆகிறதுக்கு தான். எல்லோரும் அதை கலந்து ரசித்து அதில் ஒரு ஆடுறவாளும் சரி, கேட்குறவாளும் சரி, பாடுறவாளும் சரி, அது அந்த சுவானுபவம் அவளுக்கு அதை கேட்க கேட்க தான் வரும். அந்த வார்த்தைகளை உச்சரிக்கிறதே தோணும். கிருஷ்ணமூர்த்திங்கிறார் எவ்வளோ ரசமாக பண்ணியிருக்கார். ஸ்வராட்சரங்கள்லாம் எப்படி எப்படி அமைஞ்சிருக்கு, அப்படி எப்படி கேட்டு தானே அந்த காம்போசிஷன்ஸ் இம்மார்ட்டல் ஆறுது. அதனால் அதை பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்லாருமே இங்கே மனசில் தீர்மானம் பண்ணிக்கணும்னா அவ்வளோ நல்ல காம்போசிஷன்ஸ் அவர் பண்ணியிருக்கார். மற்றபடி இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜி இதை பற்றிலாம் எனக்கு ஒன்றும் சொல்ல தெரியாது சார். ஏதோ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண சொன்னேன், பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். நான் சொன்னதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சீசனுக்கு முன்னாடி யூ ஸ்டார்ட் யுவர் ஒர்க், யூ ரீச் அவுட் டு சாவித்ரி அக்கா, ஷீ வில் டெல் ஃபியூ பீப்புள். ஒரு குரூப் ப்ரொடக்ஷனாகவே பண்ணலாம். ஒரு மார்க்கமாக நீங்கள் வச்சுருக்கல அத்தனை காம்போசிஷனும். ஒரு 4 குழந்தையில் அதை வச்சு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணினீங்கன்னா ஒரு 4 ஃபெஸ்டிவலில் ஆடி இதெல்லாம் நீங்கள் முயற்சி எடுக்கணும்னு நான் ரொம்ப விரும்புகிறேன். காம்போசிஷன்ஸ் பண்ணினா மட்டும் போகாது, இந்த வேலைகளும் நீங்கள் பண்ணி ஆகணும். அப்போ தான் அதனுடைய பிரயோஜனம். தேங்க்யூ ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. ஐ வில் ஆல்வேஸ் பி தேர் டு சப்போர்ட் யூ இன் வாட் எவர் வே ஐ கேன். வெரி குட். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ராமகிருஷ்ணன். That was a very encouraging, inspiring speech by Nandini Akka. I don't think I would have ever had this kind of an opportunity in Bombay or Bangalore or any other place other than Chennai. And I am doubly happy that she is a daughter of one of the greatest composer whom I really esteem. Really, அவரோட பாட்டு அவரோட புஸ்தகம் தந்தா கேட்டுட்டு இருந்தேன் நான். And wherever possible I correct people. I don't criticize. I correct people saying that Maitri Bhajata is being composed and written by a great Vagyekara, Dr. V. Raghavan. நான் மாத்திரம் குழந்தை கூடி சொல்லுவாள். wherever we try to hear, தப்பாக வரப்படாது. இல்லை சுவாதி திருநாள் நிறைய பண்ணியிருக்கார், அவர் பண்ணாதது நிறைய இருக்குது. பட் பீப்புள் ஹவ் டேக்கன் கிரெடிட் ஃபார் தேட். பட் அவர் பண்ணின பாட்டுக்கு அவருக்கு கிரெடிட் கொடுத்து தான் தீரும். அது மாதிரி இந்த கன்ஃபியூஷனில் பீப்புள் ட்ரை டு கிவ் கிரெடிட் டு த ராங் பீப்புள். அவருக்கு வரண்ட கிரெடிட் இட் ஹேஸ் டு கம். அண்ட் the inspiring thing that she was told me, I would definitely take it very seriously. In fact, there is a Kamakshi Margam which, as you mentioned, Kamakshi Kautvam, Kamakshi Shabdam, Kamakshi Varnam, Kamakshi Padam. I am enamored by Kamakshi Kanchipuram. That is where I started this Annaye. I just share with you 2 minutes. Kanchipuram போகும்போது I used to normally take my flute wherever I go to the temple and play Archakar. He called me. காஞ்சி காமகோட்டி சாஸ்திரிகள், அவரோட பிள்ளை சுரேஷ் சாஸ்திரிகள் இப்போ இருக்கார். காமகோட்டி சாஸ்திரிகள் வந்து ஹி கால் மீ இன்சைட் உள்ளுக்குள்ள வந்து வாசிப்பா, வெளியில் வாசிக்காதே, கர்ப்பகிரகத்தில் வா அப்படின்னா. ஐ வெண்ட் அண்ட் பிளேட் தேர். த மூமெண்ட் ஐ பிளேட், வாத்தியக்காரெல்லாம் நிறுத்தி விட்டா. நெக்ஸ்ட் அபிஷேகம் திரை போட்டோன்னே நாதஸ்வரம் அவன் வாஷா. அதுக்கு நெக்ஸ்ட் தர நீங்கள் வாசிங்க அப்படின்னார். பாட தெரியுமா கேட்டார். பாட தெரியும் சார், கொஞ்சம் அளவுக்கு பாடுவேன்னு. ஐ சாங். அன்னைக்கு வந்தது அன்னையே நின் பாதம் பணிந்து. The first line came from there. And by the time I reached Bombay, I think most of the Varnam was over. She gave to me. I cannot write today. ஸோ இதெல்லாம் அந்தந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனில் வருது.
we really do not know. I also don't know. Even Parameshwar Avatara, which came, which I had written, was written for Shanmukhananda Sabha when they had a golden jubilee and they were unveiling the portrait of Paramacharya. So they asked me to sing some songs and they gave me some 2-3 cassettes which I was not very happy. So அவர் முன்னாடி வந்து ராத்திரி 12 மணிக்கு I was just waiting for it. ஸோ பரமேஸ்வர அவதாரா வந்துடுது, ஆச்சாரிய குருதேவது வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் தானா வித்தின் 2-3 days வித் ராகமாளிகை வித் த மீனிங். ராகமாளிகை போடணுங்கிறதுக்காக போடக்கூடாது. there should be some meaning in the ராகா. நளின காந்தி ஒளி நயனனே அது மாதிரி. ஸோ ஐ ஹவ் டேக்கன் த ராகாஸ் வித் த லிரிக்ஸ் சப்போர்ட். ஸோ ஐ ரியலி தேங்க் யூ மேடம் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் இன்ஸ்பிரேஷன். தேங்க் யூ. ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஸ்ரீ அனந்தராமன் சார், a great patron of fine arts, I should put it that way. அவர் இன்றைக்கி ஹரித்வாரில் இங்கேருந்து நிறைய பேர், மோர் தேன் 1000 people have gone to Haridwar and have listened to the Nochur Venkatraman's Bhagavata Saptaham. அதுக்கெல்லாம் சார் தான், he is behind the entire devotional tour. Not only devotional tour physically but also mentally also, because he gives them so much of bhakti in the entire tour. I request sir to bless me. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் அம்மா, அம்மா எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் அம்மா, நல்லவை எண்ணல் வேண்டும் அம்மா, அம்மம்மா திண்டிய நெஞ்சம் வேண்டும் அம்மா, அம்மா திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் அம்மா, தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும். நான் பண்ணிய பாபமெல்லாம் அம்மா, நான் பண்ணிய பாபமெல்லாம் பரிதி முன் பனியே போல நன்னியனின் முன்னிங்கு நசித்திடல் வேண்டும் அன்னாய், அம்மா அம்மம்மா அம்மா அம்மா. நமஸ்காரம் பெரியவர்களே. இந்த ஒரு குவாலிட்டி ஒரு ஆடியன்ஸு முன்னாடி மூர்த்தி அவர்களை எனக்கு 35 வருஷமாக எனக்கு பழக்கம். நான் மூர்த்தியை எப்பெல்லாம் நினைக்கிறோனோ அப்போல்லாம் இவர் முன்னுக்கு வரணும்னு சொல்லி நான் மனசார நினச்சிப்பேன். ஆண்டவன் அதனால் அவரை இவ்வளவோ விஷயங்களில் அவருக்கு எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்குது. எல்லா விஷயங்கள்லையும் அவரை பார்த்து அவர் இன்றைக்கி எக்ஸல் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை. அம்மா சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ராப்பர் டைமில் சென்னைக்கு வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் தான் அது சரியாக அமையும். மூர்த்தியை 1982-84 கல்ஃபில் கூட்டிகிட்டு போய் 14 நாளைக்கு 18 ப்ரோக்ராம் அங்கிருந்தே வேறொருத்தர் பஹ்ரைனை கூட்டிகிட்டு போனார். இப்படியெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்னா நடந்தது, அழகாக அமைஞ்சது. அவர் இந்த ஆப்ளிகேஷன் வந்து பல விதத்தில் பல பாகவதாளுக்கும் நாட்டியக்காரர்களுக்கும் எல்லாம் பலவிதமாக உபயோகமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி போட்டிருக்காருன்னே எனக்கு நேத்திக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா பாலா வந்து பாலகிருஷ்ணன் இருக்கார், நேத்திக்கு அண்ணா மாமா நேத்திக்கு அவங்க ஆற்றுக்கு வந்திருந்தார். வந்தோடனே கொஞ்சம் நேரம் பாடின்னு இருந்தோம். அப்போ சொன்னார், இந்த மாதிரி மூர்த்தி சென்னைக்கு வரார் ஆர்கேன்னா, இந்த மாதிரி கலை வைபவங்கள்லாம் நடத்துறதுக்கு காரணம் ஆர்கே சென்டர் இருக்கிறதுனால. ஏன்னா இருந்தாலும் அது எப்போ பிரபலமாகுமோ ஆகிடும் நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா அதுக்குன்னு பகவான் ஒரு பிளான் போட்டிருப்பார். நீங்கள் என்ன தான் பிளான் பண்ணாலும் அண்டர் கிரவுண்டில் வேறொரு பிளான் வந்து பகவான் போட்டிருப்பார். அவர் மேலிருந்து அனுகிரகம் பண்ணலைன்னா நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. இதை நான் சத்தியமாக பார்த்துட்டுருக்கேன் வாழ்க்கையில். அதனால் பக்தர்களே, அன்பர்களே, மூர்த்தியுடைய இந்த ஒரு வைபவம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் வைபவமாக மாற வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு அவருடைய குடும்பங்கள் அனைவர், ஏன்னா அவள் அப்பா அம்மாலாம் வந்து பெரிய ஒரு பாரம்பரியம்.
சுப்பாமணி மாமானா நூறுணி சுப்பாமணின்னா இன்றைக்கி தெரியாதவாளே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு பாரம்பரியம். நான் பம்பாய்க்கு போயிருக்கிறதெல்லாம் கூட இவர் அவாத்துக்கு என்னை கூப்பிட்டு, மாமா நீங்கள் நாம சங்கீர்த்தனம் பாடுங்கன்னு சொல்லி. ஏன்னா எனக்கு அவருக்கு ஒரு காமன் டினாமினேட்டர் என்னதுன்னா, அபூர்வ ராகங்களில் எனக்கு ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் கூடுதல். விவாதி ராகங்களில் அவர் அதே மாதிரி விவாதி ராகங்கள்லாம் எடுத்துட்டு அப்படியெல்லாம், ஏன்னா எனக்கு ஹார்மோனியம் இருக்கிறதுனால சொரஸ்தானம் ஈஸி. ஸோ அந்த வைபவத்தில், இந்த மாதிரி ஒரு வைபவத்தில் என்ன இன்றைக்கி சாயங்காலம் வந்து ஒரு ஆத்திரம் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியும். நீங்கள் என்ன கூப்பிட்ருக்காருங்கிறது எனக்கே தெரியாது. இந்த கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனராக இங்கே வரோன்னு சொல்லியிருக்கார். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மூர்த்தி. ஆண்டவன் முருகப்பெருமான் உங்களுக்கு சகல செல்வயோகம் மிக்க பெருவாழ்வு அளிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து கொண்டு, இங்கே வந்திருந்திருக்கிற அன்பர்கள் அனைவருக்கும் மன அமைதியும் ஆரோக்கியமும் அளிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து கொண்டு இதை முடித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். A member from the audience, Mr. P.S. Ganeshan, he apparently wants to talk. Hello, எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். I'm a lover of Carnatic music. My name is Ganeshan. I am from Bombay. I lived for a long time in Gulf. In fact, 2 months before, Bala was living with me in my son-in-law's house along with me for about 20 days, during which time I also had the opportunity to visit Anantarama Mama's house and then share some songs with him. And I was so appalled by the way in which he was proving himself to be the greatest follower of Murugadas. And also I would like to tell you that Murthy's father is known to my father, and they were young time friends for very, very long time in Bombay. And in fact, it was my father who took me to Murthy's house for learning Panagabuje songs. Panagabuje songs are not very prevalent nowadays. It's a very special type of folk type music based on Lord Muruga, and I learned this bhakti form from Murthy's father and later from Murthy himself on so many occasions. Even 5 minutes we used to meet on the road, we used to sing some songs in front of Astik Samaj, in front of Bhajan Samaj in Matunga. And such is the association of mine with Murthy and his family, that I am really adored by the way in which all these praiseworthy announcements were made by Madam Nandini, and all the blessings from Anantarama Mama and the others concerned. And I really should appreciate the owner of this hall for conducting such a nice program. The institution is so great that it opens up all the avenues of entirely new happenings, which has got great potential to reach anywhere in the world. As was already told, it can reach. Only thing is, Murthy should really buck up. With all blessings to Murthy, and we actually behave as friends. I don't consider him as my junior, he is my guru, I believe. With this, I would like to end this talk. Thank you. We would just conclude with just 2 songs, if it is not too late. Yeah, please. எனக்கு சொல்லணும்னு வந்து எப்படியோ விட்டு போயிடுத்து. சமீபத்தில் மூர்த்தியுடைய பாரதியார் ட்ராமா ரொம்ப பிரபலமாக பல பேரும் பல இடங்கள்லேயும் பார்க்குறதுக்கும் கேட்குறதுக்கும் ஆசைப்பட்டுருக்கா. எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம், மூர்த்திக்கா வேண்டி பாரதியார் வந்தாரா, பாரதியாருக்கு வேண்டி மூர்த்தி இருந்தாரான்னு தெரியல. அந்த மாதிரி வந்து இருக்காரான்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு அதில் அவ்வளோ பஞ்ச் இருக்குது அந்த ட்ராமாவை. இவ்வளோவுக்கும் இவ்வளோ நான் இதெல்லாம் ஃபேஸ்புக்கெலாம் பார்க்குறேன். அது சென்னையில் பெரிய ஒரு ஆடிட்டோரியம், நாரதகான சபா மாதிரி ஒரு ஆடிட்டோரியத்தில்
அமையறதுக்கு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன். I won't take much time, but just 2 songs, we'll finish it up. Change பண்ணணும் சார். I've written a song in Hindi. This song is in Hindi, but I have composed it in the way a ghazal is being sung. So it goes with the language. This also background I would like to mention. I was blessed by Bhagavan Satya Sai Baba for all the compositions I have done. And as for a ballet from 1997 every year. There used to be a ballet during Ashadha Ekadashi. And he had blessed me with this chain. So I said, let this time stand still. Rukne do is pal ko abhi. So that's how this starts. Rukne do is pal ko abhi. रुकने दो इस पल को अभी आया हूँ मैं तेरे दरबार में रुकने दो इस पल को अभी आया हूँ मैं तेरे दरबार में रुकने दो इस पल को अभी आया मैं तेरे दरबार में रुकने दो इस पल को अभी आया हूँ मैं तेरे दरबार में रुकने दो इस पल को अभी याद नहीं कब याद किया कब याद किया तेरे नाम मेरे इन लफ्जों ने याद नहीं कब याद किया तेरे नाम मेरे इन लफ्जों ने
कब याद किया मेरे नाम मेरे इन लफ्जों ने, याद नहीं कब याद किया तेरे नाम मेरे इन लफ्जों ने, याद है मगर याद है मगर उस दिन तो मुझे, याद है मगर उस दिन तो मुझे, जिस वक्त तेरे चरणों में झुके, याद है मगर उस दिन तो मुझे, जिस वक्त तेरे चरणों में झुके, रुकने दो इस पल को अभी। वो खुदा रब है मेरा, वो खुदा रब है मेरा, पुकार सुन आ भी गया, वो खुदा रब है मेरा, पुकार सुन आ भी गया, जिस तरह जब सांझ ढले, जिस तरह जब सांझ ढले, जिस तरह जब सांझ ढले, सांझ ढले, सांझ ढले, सांझ ढले, जिस तरह जब सांझ ढले, सितारों चांद उभर आए, जिस तरह जब सांझ ढले, सितारों चांद उभर आए, रुकने दो इस पल को अभी, आया मैं तेरे दरबार में, रुकने दो इस पल को अभी, रुक 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 रुकने दो इस पल को अभी, इस पल को अभी, इस पल को अभी। I have composed Mangalam, auspiciousness, for the community of Rasikas, community of Vadya Vrinda, or community of all the musicians, dancers. It comes as a Mangalam for everyone, auspiciousness on Mahadeva. महादेव नाम रूप महादेव सारपूर्ण, महादेव नाम रूप महादेव सारपूर्ण, महालिंगाकार महितमङ्गलम्, महादेव नाम रूप महादेव सारपूर्ण, महालिंगाकार महितमङ्गलम्, आशुतोष आशुकोप अमल विमल निखिल रूप, आदिशक्ति अर्धांग महितमङ्गलम्, सती पार्वती कामाक्षी,
सती पार्वती कामाक्षि युवती बाला मीनाक्षी सती पार्वती कामाक्षि युवती बाला मीनाक्षि सन्मतिप्रद ललिता मोहितमहितमङ्गलम् सन्मतिप्रद ललिता मोहितमहितमङ्गलम् द्वादश पुण्यक्षेत्र पावन पञ्चनथ अरुणाचल निवासभूत महितमङ्गलम् द्वादश पुण्यक्षेत्र पावन पञ्चनथ अरुणाचल निवासभूत महितमङ्गलम् तरिधत् धण धण तज्झुणु झुणु ततिलय नटनराज तरि तद्धण तण झुणु झुणु ततिलय नटनराज ताण्डवमूर्तिस्वरूप महितमङ्गलम् ताण्डवमूर्तिस्वरूप महितमङ्गलं भरतनाट्यमङ्गलं गीतवाद्यमङ्गलं वाद्यवृन्दमङ्गलं सुजनरसिकमङ्गलं सुजनरसिकमङ्गलं सुजनरसिकमङ्गलम् I am extremely thankful to my one band, Sri Balakrishnan. He is actually a NRI who is staying in Gulf, in Muscat, and he keeps wandering with his official tours to UK and USA. Now he plays a lot of instruments. He is well known amongst the music circle of Chennai and Bombay and all the other places. He has even accompanied Yeshudas. So to that extent, he is a great popular and a wonderful person today. I really am happy that today he is playing with me, and I request Anantaraman sir to honor him with a small shawl. I thank RK sir and all the audience who have been here. I am not at all worried about the number of people, but whoever has come here, I am really happy. Thank you very much.